بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحد چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ایم فل ہسٹری کے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں ایم فل ہسٹری کے لیے انٹری ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں، وہ آپ نے تیاری کہاں سے کون سے مضامین یا کون سے عنوانات یا کون سے ٹاپک میں آپ نے تیار کر لیں تاکہ آپ کا اچھا انٹری ٹیسٹ جو ہے پاس ہو جائے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر۔ تو آئیے ایم فل ہسٹری کے لیے اگر آپ انٹری ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو تیاری کرنی ہے اس میں کچھ مین ٹاپک ہوں گے، پھر مین ٹاپک میں فردر ٹاپک ہوں گے جو آپ نے تیار۔ سب سے پہلے مین ٹاپک ہے ہسٹری آف اسلام۔ اس میں آپ حضور پاک کی زندگی کے پیریڈ ہے تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی اینڈ مسلم انڈیا، جو 1206 سے لے کر 1707 تک، یعنی سلطان آف دہلی۔ مین ٹاپک کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اب ان مین ٹاپک میں فردر جو چیزیں تیار کرنی وہ بھی آگے بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد مسلم اسٹرگل آف انڈیپینڈنس 1858 سے 1947 تک، گورنمنٹ اینڈ پولیٹکس ان پاکستان 1947 سے 1999۔ اس کے بعد ماڈرن یورپ 1915 سے 2001 تک۔ اس کے بعد ہسٹری آف انگلینڈ، یونائٹڈ اسٹیٹ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار۔ اس کے بعد رول آف ملٹری ان پاکستان۔ اس کے بعد ڈکلائن آف مسلم رول ان انڈیا، اور اس کے بعد امیاز اینڈ عباس، یعنی بنی امیہ اور بنی عباسی کا دور حکومت جو ہے، تاریخ جو ہے وہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد مسلم رول ان اسپین، مسلمانوں کا اسپین میں کیا کردار رہا 711 سے 1492 تک۔ اس کے بعد دا آٹمن امپائر، عثمانی سلطنت کے بارے میں جو ہے وہ تاریخ آپ نے تیار کرنے کے بعد ہسٹروگرافی، یہ آپ نے مین ٹاپک جو ہے تیار کرنے۔ اب ان مین ٹاپک میں فردر جو ٹاپک ہیں، یعنی ہسٹری آف اسلام میں حضور پاک کی زندگی کے دور کے لیے جو ہے آپ نے چیزیں تیار کرنی ہے، تو یہ والی چیزیں جو آپ نے تیار کرنی، جیسے اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ایٹ دا ڈاؤن آف اسلام، ارلی لائف آف ہولی پروفیٹ۔ تو یہ تمام جو ہیں یہ ٹاپک ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ ٹاپک ہیں، یہ تیار کر لینا ہے اس ٹاپک کے تحت۔ یہ تمام میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ پڑھنے سے ویڈیو جو ہے لمبی ہو جائے گی، پھر آپ نے یہاں سے پڑھ لینا ہے، بریک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ان مسلم انڈیا، اس کو آپ نے جو چیزیں اس میں تیار کرنی ہے، تمام چیزیں جو ہے آپ نے پڑھ لینی ہے تسلی سے، پھر ان کو آپ تیار کر لینا ہے۔ اب تیار کہاں سے کرنا ہے، اس کے لیے آپ ماسٹر پروگرام کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، وہاں سے جو ہے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مین ٹاپک ہے مسلم اسٹرگل فار انڈیپینڈنس 1858 سے 1947 تک۔ اس میں آپ نے یہ والی جو ہے تیار کرنا ہے، یعنی 1857 کی جنگ، اور اس کے بعد سر سید احمد خان کے متعلق جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ان کو تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ اینڈ پولیٹکس ان پاکستان، یہ آپ نے اس سبجیکٹ میں یا اس ٹاپک میں آپ نے یہ والی جو ہے تیار کرنی ہے، جس میں یہ ساتھ شامل ہے۔ تو یہ مکمل 1999 تک جو ہماری سیاست کا حساب کتاب ہے وہ آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد ماڈرن یورپ جو ہے اس کے متعلق آپ یہ چیزیں تیار کرنی ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کیا تھی، اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہوئے، کیا اس کے بعد یورپ کا کیا صورتحال، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برٹش پالیسی، تمام چیزیں آپ دیکھ کر تیار کر لیجیے گا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے ہسٹری آف انگلینڈ، انگلینڈ کی ہسٹری میں آپ نے یہ والی جو ہے تیار کرنی ہے، یعنی سب سے پہلے آپ نے اس کی تعریف جو ہے یا اس کا انٹروڈکشن جو ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے، پھر اس کے بعد ان کی مزید چیزیں ان کو آپ نے پڑھ کے جو ہے یہاں سے تیار کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ یو کے کا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا صورتحال تھی وہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو اس میں یہ والی چیزیں جو ہے مین وہ آپ نے تیار کر لینی ہے۔ اس کے بعد رول آف ملٹری ان پاکستان، یعنی پاکستان میں فوج کا کیا کردار رہا ہے، اس
के ऊपर जो है ये तमाम सब कैटेगरीज कह लें या फर्दर टॉपिक कह लें जो इस मेन टॉपिक में आते हैं, तो इनको आपने तैयार करना है। ये तमाम छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसा कि ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, ये इनको आपने पढ़ के जो है इनको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला जो है ये मेन टॉपिक है और इसमें आपने ये वाली जो है तैयार कर। अब आप इनको वीडियो को ब्रेक लगा के अच्छे से तैयार कर सकते हैं ताकि जो है आप के ऊपर महारत हासिल कर सकें। मैं थोड़ा वीडियो को मुख्तसर करने की कोशिश में जो है थोड़ा जल्दी आपको बताऊंगा ताकि लंबी ना हो जाए और आप जो है खुद तसल्ली से वीडियो 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, बार देख लें, लेकिन मतलब टॉपिक को आपने तैयार करना है। इसके बाद उमैया और बनी अब्बासिया का जो दौर हुकूमत रहा है, तारीख जो रही है उनकी क्या तारीख थी, वो आपने मेन टॉपिक में आप मेन है या सब कैटेगरीज या सब टॉपिक हैं जिनको आपने तैयार कर लेना है। ये तमाम तैयार कर लेने के बाद जो है अगला मेन टॉपिक आता है मुस्लिम रूल इन स्पेन। तो इसमें ये वाली चीजें हैं जो टॉपिक हैं छोटे छोटे जिनको आप तैयार करना है। और इसके बाद उस्मानी सल्तनत के मुतालिक उसकी हिस्ट्री जो है वो कब से स्टार्ट हुई, क्या हुआ उसमें, क्या किसने कौन सा रोल अदा किया, ये तमाम जो है आप इसमें पढ़ लें। जो इसमें टॉपिक दिए गए इनको आप तैयार कर लें, आपका ये मेन टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री ग्राफी जो है इसमें आपने ये जो है तैयार करनी है कि हिस्ट्री क्या होती है, उसका तरीकाकार क्या होता है, मकसद क्या होता है, कैसे हासिल करनी होती है, कौन सी सच्ची होती है, कौन सी गलत होती है, क्या तरीकाकार होता है। ये तमाम चीजें आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मजीद आप तैयार भी कर सकते हैं सब्जेक्ट के या प्रोग्राम से। अब ये आपने तैयारी कहाँ से करनी है, उसके लिए आपने मास्टर प्रोग्राम की तरफ चले जाना है, वहां से आपको ये तमाम मालूमात जो है मिल सकती है। उसके बाद इसके अलावा अगर आप चाहें इंटरनेट से भी ये चीजें सर्च करके वहां से भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी लाइब्रेरी की मदद ले सकते हैं, किसी लेक्चरर की मदद ले सकते हैं, प्रोफेसर से मदद ले, वहां से भी ये जो है आप पढ़ के जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो ये मेन टॉपिक है, इनमें मजीद टॉपिक हैं वो मैंने आपको दिखा दिए, वो आपने तैयार कर लिया। अच्छा, इस टेस्ट में ये एक सेक्शन होता है जिसको सब्जेक्टिव के नाम से या स्पेशलाइजेशन के नाम से जो है बोला जाता है, जिसमें आपने ये चीज के जो है टेस्ट देना होता है। इसके बाद दूसरे सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन होता है इंग्लिश वर्बल का, जिसमें आप इंग्लिश की ग्रामर को जो है बुनियादी ग्रामर जो है उनको आपने रिवाइज कर लेना है, उसको तैयार कर लेना है। उससे जो है सेंटेंस के हवाले से या कुछ ग्रामर के लिहाज से जो है सवालात आएंगे जिसको आपने हल करना। और इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग आती है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग आती है। अच्छा, उनमें आपने मैथ के बुनियादी उसूल जो होते हैं या बुनियादी कवायद, बुनियादी फार्मूलाज हैं, जैसे अलजबरा के फार्मूलाज आपने तैयार करने हैं, जियोमेट्री जो है आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपने बुनियादी चीजें थी जैसे ज़रब, तकसीम, जमा वगैरह, ये बुनियादी इनको आपने रिवाइज कर लेना। इनसे भी ये टेस्ट जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग वहां से लिया जाता है। मैथ की बुनियादी चीजें, ज्यादातर बुनियादी चीजें ही पूछी जाती हैं, तो वो आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद जो सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन का होता है उसमें आपने ये तैयार, इस तरह आप अपना एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो अल्लामा इकबाल एंट्री टेस्ट का पैटर्न यानी किस पैटर्न के तहत जो है आपसे टेस्ट लेंगे, कितने नंबर के होंगे, कितने नंबर से आप पास होंगे, तो अगर देखना चाहें तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्क्रीन के आखिर पर भी आप वीडियो नजर आ जाएगी, वहां से भी आप वो देख सकते हैं। तो ये आपने तमाम टॉपिक जो है तैयार कर लेने हैं और इसके बाद इंशाल्लाह आपका अच्छे नंबर से जो है टेस्ट पास हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, साथ घंटी को ऑल पे सेलेक्ट करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपना और प्यारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।